Dear brothers, the next they were posting is about that Allah Himself. How can He says that all praises belong to Allah, the Lord of the worlds? How come He Himself speak as if a third person? It is possible in our day-to-day life itself. We see when a teacher enters into the class, the teacher may say, if the students are sitting, they are not standing up in respect, out of respect. The teacher may say, when the teacher comes into the class, students have to stand up. It makes sense, right? It is very logical. Even if you say that when I enter into the class, the students have to stand up. Even if you say that the teacher enters into the class, the students have to stand up. It makes very sense. That's how Allah speaks here. He says, and moreover, our Prophet ﷺ has already explained these things. That why Allah Ta'ala has explained the Surah Fatiha, the opening. He has categorized into three things. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise to God, the Lord of the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most beneficent, the most merciful. Malik Yawmiddin, owner of the day of the judgment. This is categorized as praises of Allah. The next category is Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship, you alone we ask for help. This is the covenant between the servant and Allah. And the third category is Ihdina Siratal Mustaqim, onwards. It says, show us the right path, the path of those whom you have favored. Not of those who has gone astray, not of those who have earned your anger. So this is categorized as a supplication. It's a beautiful verse of the Quran. What's so wrong in it? When in the earth, in the world, when you accept that these can be accepted in our day-to-day life, why you are not expecting that from God? It is so possible. அடுத்ததாக உங்களுடைய ஒரு பெண்ணை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க, அவளை ஒரு பிள்ளையோட கல்யாணம் பண்ணுறீங்க, அவளுக்கு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது, அவங்களோட உடலுறவு கொள்ளாவிட்டால் கொல்லாமல் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவளுடைய மகளை கட்டிக்கிறலாம் அப்படின்னு குரானில் இருக்குது. 4:23 இருக்குது. ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கிறான் ஒருத்தன், அந்த பெண்ணுக்கு வேற ஒரு புருஷன் மூலமாக பெற்ற ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது, ரெண்டு பேரும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட முந்தைய விவாகரத்து நடந்து விட்டால் இந்த மகளை கட்டிக்கிறலான்னு இருக்குது. இது என்ன லாஜிக்குன்னு கேட்குறாரு. இதுதான் லாஜிக்கு. என்ன லாஜிக்னா என்ன லாஜிக்கு? கல்யாணங்கிறது இந்த கடவுள்கிட்டேருந்து வந்த உறவு, அது நம்மளாக ஏற்படுத்தி கொண்ட உறவு. அந்த உறவுங்கிறது ரெண்டு பேருக்கு செக்ஸ் நடந்தால் தான் மனைவிங்கிற லெவலுக்கு வருவாங்க. நீ அவள்கிட்ட செக்ஸ் வச்சுட்டேன்னா பிள்ளை ஆயிடுவா, அவள் பிள்ளை ஓம் பிள்ளை ஆயிரும். செக்ஸ் வைக்கலைன்னா ஓம் பிள்ளை ஆகாது. இதான் லாஜிக்கு, தான் சட்டம். லாஜிக்கு இல்லாதப்படி இதான் லாஜிக்கு. வேறு என்ன லாஜிக்கு? அப்போ நீங்கள் இது இல்லைங்கிறதுக்கு லாஜிக்கு சொல்லுங்கள். இதான் சட்டமே தான். உலகத்தில் இதான் சட்டம், உலகம் பூரா இதான் சட்டம், அறிவுடைய அனைவர்ட்டையும் இதான் சட்டம். அதனால் இது விமர்சிக்கிற ஒரு விஷயங்கள். ஆனால் என்ன செய்கிறாரு, இதை போய் மகளாம் இது ஒருத்தைக்கு கல்யாணம்னு பண்ணுறான், பிடிக்கல, இது ஒரு காரணம் வச்சு சேரம் வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீ அவன் மகளை கட்டிக்கங்கிற. அவன் மக இவன் மகளை இல்லை, இவன் மக மாதிரி சித்தரிக்கிறாங்க. ஆனால் உங்கள் பவுல் என்ன சொல்கிறாரு, ஆகிலும் ஒருவன் தன் புத்திரியின் கன்னிகை பருவம் கடந்து போனதினாலே அவன் விவாகம் பண்ணாமல் இருப்பது அவனுக்கு தகுதியில்லை என்றும், அவள் விவாகம் பண்ணுவது அவசியம் என்று நினைத்தால் அவன் தன் மனதின்படி செய்ய கடவன், அது பாவம் அல்ல, விவாகம் பண்ணட்டும், அவனே பண்ணிக்கிற சொல்கிறாரு. அதாவது 3:7 கொரிந்தியரில் 7:36 சொல்கிறார். Dear brothers, another question they raised is about the marrying the daughter of the person whom you married and divorced without having sexual relationship. They are asking us whether it is logical. This is logical, brother. Whatever you are saying is not logical in Bible. We'll come to that. But what Quran says, if you are marrying a woman and if you don't like her for some reason before having sexual relationship, and if you end up that marriage in divorce, then you can marry the daughter of that person, and it is not your daughter, the daughter of the person whom you married and whom you divorced. So you are exaggerating it as if it is his own daughter. It is not his own daughter. It is the daughter of the female whom he married, and he broke that covenant. In Islam, the marriage is a relationship which is treated as an agreement. As long as that agreement is there, you all come into that, you all are bound to do that. But as long as the agreement is broken, there is no concept of husband and wife. So she's not a daughter. Anyway, she's not a daughter. So that is the reason Islam is permitting. But alternatively in Bible, if you see 1 Corinthians chapter 7 verse 36, look at the order of Paul. Paul is ordering to marry your own daughter. Where is own daughter and the daughter of the person whom you married and you divorced before you have any sexual relationship with her? Compare the difference. So this is logical and not whatever is in Bible. அடுத்ததாக குரானில் வந்து முரண்பட்டு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. பிஜே ஒரு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாரு, இன்னும் ஒருத்தவங்க வேறு அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு சில விஷயங்களை எடுத்து காட்டினாங்க. அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால், அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனை இருப்பதாக எச்சரிப்பீராக அப்படின்னு பிஜே போட்டிருக்கிறாரு. மற்றவங்களாம் நன்மாராயம் செய்வீராகன்னு போட்டிருக்கிறாரு. அது என்ன இது குழப்பம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அது வந்து அது ஒரு கேலியாக தெரியும். நன்மாராயம் செய்வீராகன்னா நரகத்துக்கு இப்படி நன்மாராயம் செய்கிறதுன்னெலாம் கேட்டாங்க. இது உலகத்தில் இதுவும் விளங்காதனால வர்றது தான். அவங்க வந்து உலகத்தில் மக்களோட வாழணும். இப்படி தனியாக ஒரு கலரை பூசிக்கிட்டு தனியாக உலகத்தை நம்ம பின்னாடி வேணா, புரிதன் வேணா, அது வேணா, இது வேணான்னு போனால் வழங்காது. உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களுடைய பேச்சு மாதிரி தான். ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் பேச்சு சட்டை பண்ணிட்டான்னா வாத்தியார் சாப்பிட கூப்பிட்றாரு, உங்களை கவனிக்க கூப்பிட்றாருன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
கவனி கூப்பிட்றான்னு அர்த்தமா? மாமியா வீட்டுக்கு போகிறோமா, ஜெயிலுக்கு போகிறத மாமியா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு. அது மாமியா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் நான் சொல்கிறேன்னு வைங்க, இவர் வந்து ஜெயிலுக்கு போனாருன்னு எழுதுவார், நீங்கள் மாமியா வீட்டுக்கு போனான்னு எழுதலாம். ரெண்டும் தவறு, ரைட்டு தான். மாமியா வீட்டுக்கு போனாங்கன்னு எதுனா கிண்டலோடு அதை சொல்கிறான்னு அர்த்தம், அதை தான் சொல்கிறான்னு அர்த்தம். சாதாரணமாக ஜெயிலுக்கு போனான்னு சொன்னால் கிண்டல் இல்லாமல் யதார்த்தமாக சொல்கிறான்னு அர்த்தம். நாம் என்ன செய்வோம், நரகத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லுங்கன்னா, நரகத்தை கொண்டு நன்மாராயம் இல்லை, ஒரு கிண்டலுக்காக சொல்லப்படுது, அதில் விளங்குது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம், எச்சரிக்கைன்னு விளங்குது. அப்போ ரெண்டுமே சரிதானே. ஒருத்தங்க வார்த்தையை கவனித்து அர்த்தம் செய்கிறவங்க அப்படி செய்வாங்க, கருத்தை கவனித்து அர்த்தம் செய்கிறவங்க இப்படி செய்வாங்க. மூலத்தில் பஷீர் நற்செய்தி சொல்வீராக தான் இருக்குது, இதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது மாதிரி எச்சரிக்கை தண்டனையை கொடுக்க போகும்போது அதை வந்து குத்தி காட்டி சொல்வது என்பது எல்லா மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கத்திலையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. உங்களை சரியாக கவனிக்க இருக்கிறோம், வச்சுக்கிறோம் வாங்க எல்லாம் சொல்லுவோம். என்ன வச்சுக்கிறது, என்ன கவனிக்கிறது, இதெல்லாம் இதுக்கு வேறு அர்த்தத்தில் சொல்கிறது. இதெல்லாம் மனிதர்களுடைய பேசுகிற மாதிரி பேச வேண்டும். Also, they raise a question about Bashira mentioned in the Quran. They are asking us, how come entering into the hell is a Bashira? How come entering into hell is a good news for you? So it is a sarcastic way of telling it. So for example, if I am telling you, come, I'll treat you nicely, what does it mean? I'll treat you nicely is a sarcastic way of telling I'll treat you. So that is how you have to understand. And moreover, even in our translation, when we referred, we said that we have translated it based on the context and not word to word. Few translations are like they are translating it word to word, but the meaning is not changed, right? When you are entering into the hell, and when we say that it is a Bashira, when they have translated it as it's a good news that you will enter into the hell, and when we say that it is a punishment, so the meaning is not changed, the context remains the same. And what is the problem you have? We are not hiding the Quran. We ourselves wrote that we are translating it based on the context. And sarcastic way of speaking is very common. Probably you don't understand what the meaning of sarcasm is. The brother used to always say some things with sarcasm. So how is it hard for you to understand the words of God? It's the way how it is revealed. நண்பர்களே, இப்போ தான் வந்து அவங்க பாயிண்ட்டுக்கே வராங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நேற்று மத்தியானத்துக்கு மேலே அப்படியே அந்த இதை அப்படியே டைவர்ட் பண்ணாங்க. எப்படியாவது இதை கொண்டு போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று மத்தியானத்துக்கு ஆரம்பித்த இது வந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 அமர்வுக்கு அப்புறம் தான் குரான் இறைவேதமா அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு வந்திருக்காங்க. நேற்றுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், குரான் இறைவேதம்ங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரம் நீங்கள் வைக்கல. வச்ச ஆதாரங்கள் அனைத்தும் உங்களாலேயே தடுமாற்றமாக வைக்கப்பட்டது. ஏன்னா முதல் விவாத ஒப்பந்தம் எப்படி, குரான் இறைவேதம் குரானிலிருந்து நிரூபிப்போம். நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கு பூரா குரானில் இருக்கா, இல்லை ப்ராஃபட் வந்து எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டார், அந்த விளக்கம் இருக்கா குரானில், இல்லை குரான் இறைவேதம் குரானில் நிரூபிங்க, குரான்லேருந்து தான் நிரூபிப்போம், அதான் ஒப்பந்தம். ஆனால் நிரூபிக்கல. கேட்டால் ப்ராஃபட் சொல்லுவார், அவர் ஒரு டெக்னீஷியன் அனுப்புவார், டெக்னீஷியன் வந்து விளக்குவார். டெக்னீஷியன் விளக்குனாரு, சரி டெக்னீஷியன் விளக்குனது தான் எங்கே, அதான் எது, அதையாவது சொல்லுங்கள். டெக்னீஷியன் விளக்குனது இதுதான், அப்படி டெக்னீஷியனும் இல்லை. இப்போ டெக்னீஷியன் ஒரு புது விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. என்ன டெக்னீஷியன் புது விளக்கம், ஆபிரகாமை வந்து சுன்னத் பண்ணாரா அப்படின்னு குரானில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இப்ராஹிமை பின்பற்றுவீர்களாக. ப்ராஃபட் முகமது சொன்னார், இப்ராஹிம் வந்து அவருடைய வழியெல்லாம் பின்பற்றணும், அவர் சுன்னத் பண்ணியிருக்கிறார், நீங்கள்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாருன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் குரான் என்ன சொல்லுது, அல்லாஹ் படைத்த படைப்பை சாத்தான் மாற்றுவான், இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆனால் ப்ராஃபட் முகமது என்ன சொல்கிறாங்க, ஆபிரகாம் வந்து சுன்னத் பண்ணா நீங்கள் பண்ணுங்க. இது எப்படி, இது சாத்தான் தான் மாற்றுவானே படைப்பை, அல்லாஹ் படைப்பு பர்ஃபெக்ட், அதை மாற்றக்கூடியவன் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி ப்ராஃபட் அதை எப்படி சொல்ல முடியும்? விளக்கம் தாங்க கொடுக்க முடியும். புதுசாக ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து ஒரு ஏசி மாற்றவர் சிவப்பு ஒயர் சிவப்பில் கொடுக்கணும், அதில் தான் கொடுக்கணும். அவர் ஒரு கருப்பில் தான் நான் கொடுப்பேன்னா அது எப்படி டெக்னீஷியன்? அவர் டெக்னீஷியனாக இருக்க முடியாது. அப்போ குரானில் இருக்கணும் விளக்கம், இல்லைன்னா விளக்கம் இதுதான் சொல்லணும். நீங்கள் இது வரைக்கும் சொல்லலை, பட் இப்போ என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க? Actually we have been seeing that since yesterday morning, and it seems that right now they have come to that proper argument. That argument is Quran God's word? That is what we've been asking from yesterday, and they have to answer it from the Quran. And so that was the agreement. Even in their agreement they agreed that they will answer from the Quran. So we asked many questions and they didn't answer it from the Quran. And in order to say that the Prophet has been sent as a technician and he will explain everything to that, and okay, right, so we asked for that, where is that about circumcision? And already then Prophet said circumcision Abraham did, so you also do. So what the technician will do, technician has to do what that in the manual he has to explain that.
Now there is no manual, there is no technician. So whatever the technician has explained, where is that? Even they didn't answer for that. அப்புறம் சொன்னாங்க பார்வை குருடனாக இருப்பவன் மறுமையிலும் குருடனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதில் 2 வசனம் கலந்து சொல்லுது. அவன் அதுலேயே தெரியுது அவன் அங்கே மறுமையில் வந்து அல்லாஹ் நான் பார்க்குறவனா இருந்தேன் என்னை ஏன் குருடனாக எழுப்பினேன்னு கேட்டார் அப்படின்னா இது இன்னொரு வசனத்தை நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறாரு. இதே கான்ட்ரடிக்ஷன். அல்லாஹ் சொல்கிறாரு குருடனாக இருக்கிறவன் மறுமையிலும் குருடனாக இருப்பேன். இவர் சொல்கிறாரு அவன் வந்து மறுமையில் போய் கேட்பானாமா நான் பார்வையுடையவனாக இருந்தேன் என்னையே குருடனாக்குன்னு கேட்பானா. இது இன்னொரு முரண்பாடு தான் இது. ஏன்னா பார்வையை இருக்கிறவனே அல்லாஹ் பார்த்து என்ன சொல்கிறார் குருடனாக இருந்தான்றார். அப்போ இது ஒரு முரண்பாடாக தான் காமிக்கிறாரு ஒழிய இதில் என்ன விளக்கம் இருக்குது? அப்போ நீங்கள் இப்படி விளக்கங்கள் கொடுக்குறத ஏன் இந்த விளக்கங்களை பைபிளுக்கு கொடுக்கும்போது ஏற்றுக்கிறது இல்லை? பைபிளுக்கு இந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது அது இப்படித்தான் இருக்கிறது, அது இப்படித்தான் இருக்கிறது. அப்போ உங்களுக்கு வரும்போது இது கருத்துக்கூடர்கள், அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்போ உங்களுக்கு கருத்துக்கூடர்கள் நாங்கள் இல்லை, ஆனால் நாங்கள் புரிஞ்சுக்குவோம். கருத்துக்கூடர்கள் நாங்கள் புரிஞ்சுக்குவோம். ஒரு 2வது அவன் கேட்பாங்க, முரண்பாடாக அவன் வந்து கேட்குறான் மறுமையில் நான் பார்வையுடையவனாக தானே இருந்தேன், பார்வையுடனாக இருந்தேன்ற அப்போ அல்ல குருடன்றாரு. முரண்பாடு தானே அது. 2வது அடுத்தது அல்பாத்திகா. Other thing that actually in the verse that we say those who are blind here will remain blind in heaven also, and in the heaven also. So he says what is that blind? He is blind of the signs of Allah. So that is the blind. He explains that and shows that shows that verses which was below the 2 verses. That itself it's a contradiction. It's a very clear contradiction, because Allah calls a person who is able to see, but Allah calls him as a blind. So that is why it's very clear contradiction, but they are giving their own meaning. So why can't you give that same meaning which you say that the blindness seems to be the blindness means that they are blind of the signs of Allah. So why can't you do that same meaning with the Bible? But here we see it's a very clear contradiction. What for Allah calls a man who is able to see, Allah calls him as a blind. அடுத்து அல்பாத்திகாவிலிருந்து எடுத்து சொன்னாங்க அம்மா இங்கே வா அப்படின்னு சொன்னால் அம்மாவை தேடக்கூடாது. இது சாதாரண மனுஷன் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுதான் நாங்களும் சொல்கிறோம். மனுஷன் எழுதுனதுன்னு சொல்லுங்கள், நாங்கள் கேட்கவா போகிறோம். நிலா ஓடிவா அப்படின்னு கூட பாடம் நடத்துவாங்க. நீங்கள் தாராளமாக சொல்லுங்கள். இது மனுஷன் எழுதுனதுன்னா நாங்கள் எதுக்கு இத்தனை நேரம் கேள்வி கேட்குறோம்? அம்மா இங்கே வாவான்னு அவன் அப்படி சொல்லி தான் கொடுப்பான். நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல குழந்தைகள் புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறா. குழந்தைக்கு இங்கே சாதாரணமாக மனுஷங்க அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. The answer for Al-Fatiha saying that it's like a sarcastic way that everyone can understand. It's in the practical life. It seems to be that they were saying that mother come here in the school that they used to teach the children as a rhymes and all. That is what we are also saying. This is the man written, and man used to say this kind of things, and that's the same thing is applied in Al-Fatiha. That is what we are also saying, that man has written that. அதுதான் சொன்னோம். நான் இது எப்படி இறைவன் எழுதுன மாதிரியா இருக்குது, இதை தனியாக எழுதி கொண்டே கொடுங்க, இது இறைவன் எழுதுன மாதிரி இல்லையான்னு தான் சொன்னோம். இறைவா நான் உன்னை வணங்கன்னு இறைவனை எழுதுவானா, அதை தான் நாங்கள் கூட கேட்டோம். நீங்களே அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? ஆமாம் இது அம்மா இங்கே வாவான்னு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி தான். உண்மைதான். அதை தான் நாங்கள் சொன்னது நீங்கள் எங்களுக்கு எடுத்துறீங்க. இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம். இது மாதிரி தான் குரானுடைய அல்-ஃபாத்திகான்னு சொன்னால் இதில் எந்த தப்பும் கிடையாது. That is what we also say. If you take these things to somebody else and ask whether it seems to be God has said, or and he will say no, definitely it seems that it's not said by God, and you say it's similarly or sarcastic way of saying that it's similarly that mother come here, and that is what we also say it doesn't seem to be, and it is not written or said by God. ப்ராஃபட் விளக்குவார், டெக்னீஷியன் விளக்குவார். அந்த டெக்னீஷியனோட விளக்கம் எங்கீங்க? இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஆத்தென்டிக்காக எந்த டெக்னீஷியனோட விளக்கம் இதுதாங்க டெக்னீஷியன் விளக்கம் நீங்கள் இது வரைக்கும் தரல. இந்த காரியங்கள் தான் புகாரியில் இத்தனை, முஸ்லீமில் இத்தனை, இதில் இத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. இதுதான் டெக்னீஷியனோட விளக்கம்னு நீங்கள் முதல்ல வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அது விளக்கத்தில் நம்ம வந்து கேள்வி வைப்போம். இது வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கல. டெக்னீஷியன் விளக்கம்னு சொல்லிட்டீங்க. அது நம்ம போய் இந்த திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடுங்கிற மாதிரி நம்ம ஓடி போய் தேடிக்க வேண்டியதான். இது வரைக்கும் தேடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. எல்லா இஸ்லாமிய ஸ்காலர்ஸும் இது வரைக்கும் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கே டெக்னீஷியன் விளக்கம்? இவர் விளக்கம் பாரு, அவர் விளக்கம் இல்லைன்னு பாரு. இதுதான் டெக்னீஷியன் விளக்கம். இதுதான் வந்து அல்லாஹ் வந்து விளக்கம்னு சொன்னதா? குரானில் எல்லா விளக்கமும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது டெக்னீஷியன் இருக்கு. அந்த டெக்னீஷியனோட விளக்கம் என்ன நீ கண்டுபிடிச்சிக்கோ. என்னங்க இது லாஜிக்கு. நீங்கள் சொன்னீங்க லாஜிக் சொன்னீங்க. அது இப்போ தான் நான் வருது. உடல் உறவு கொண்டா தான் வந்து கணவன் மனைவி உறவுங்கிறது இது உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் தெரியுமே. இது உங்களுக்கு தெரியாதா? அல்லாஹ்க்கு தெரியலீங்களே. ஏன் அல்லாஹ்க்கு தெரியலன்னு சொல்கிறேன், காரணத்தோடு தான் சொல்கிறேன். பால் குடித்தா போதும் அம்மா மகன் உறவு வந்துடும்ன்றார். இது எப்படி உறவு வரும்? உடல் உறவு கொண்டா தான் தாய் மகன் உறவு வரும்னா சும்மா பால் ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டா அம்மா மகன் உறவு வருமா? இந்த ஊரில் யாராவது அப்படி நம்புறாங்களா? உலகத்தில் இருக்க நடைமுறை தான் குரானுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்களா? குரான் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லுங்கள். உலகத்தில் இருக்க நடைமுறை மாதிரி தான் வந்து உடல் உறவு கொண்டா தான் வந்து
அதான் உடலுறவு கொண்டா தான் கணவன் மனைவி உறவு வரும் அப்படின்னா அது லாஜிக். இதுதான் உலகம் பூரா இருக்குது. அப்படின்னா பால் குடித்தா அம்மா அம்மா உறவு உடம்புற யாராவது சொல்கிறாங்களா? யாருமே சொல்கிறது இல்லையே. ஒரு குழந்தைக்கு யாராவது ஃபீட் பண்ணுறாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, அம்மா இவங்க அம்மான்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. உலகத்தில் அந்த மாதிரி கிடையாது. குரான் சொல்லுது இல்லை அந்த மாதிரி. அது இது வித்தியாசமாக தானே இருக்குது. லாஜிக் இது ஒத்து வரலையே. ஒரு அம்மா பசிக்கு பால் கொடுக்குது, எங்கேயோ போகிறாங்க, பால் கொடுக்குது, இது புள்ள அப்படி சொல்ல முடியாது. குரான் அப்படி சொல்லுது இல்லை, அதை நீங்கள் நம்பி தானே ஆகணும். அப்போ உலகம் சொல்லுது இல்லை, உலகம் பூரா இருக்குது இல்லை. உலக நடைமுறைக்கும் குரானுக்கு என்னங்க சம்மந்தம்? குரான் சொல்கிறது என்ன? குரான் வந்து இறைவேதம்னா குரான் நம்பணும். இல்லை உலக நடைமுறையில் இருக்கிற மாதிரி தான் குரான் இருக்குன்னா உலக நடைமுறைக்கு குரானுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்றதை நீங்கள் சொல்லணும். நடைமுறையில் இன்றைக்கி இதே நேரத்தில் ப்ராஃபட் முகமது அவர்களுடைய மருமகளை பற்றி சொன்னாங்க. இது மருமகள்னு உங்களுக்கு இருக்கலாம், எங்களுக்கு அப்படி இல்லை. இது வந்து ப்ராஃபட் முகமதுக்கு முன்னாடி அந்த வாழ்ந்த ஊரில் அப்படி தான் இருந்தது. அந்த ஊரில் அப்படி தான் இருந்தது. அதனால தான் வந்து அந்த பிரச்சனையும் அங்கே வருது. ப்ராஃபட் முகமது வாழ்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்த நாட்களில் வளர்ப்பு மகன்கள் தான். அதனால தான் அல்லாஹ் சொல்கிறார், உங்கள் யாருக்கும் மகனாக முகமது அவர்கள் யாருக்கும் தந்தையாக இருக்கவில்லை. ஏன்? அதனால் வரைக்கும் அவரையே வந்து அப்பான்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. முகமது இப்னு சையதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் சொன்னாங்க இல்லை அப்படின்னீங்க? அதுக்கு முன்னாடி அப்படி தானுங்க இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த காலத்து நடைமுறையும் அந்த உலகத்தில் அரபிய உலகத்தில் வளர்ப்பு மகன்தான், சொந்த மகன்தான். அது முகமது பின் சையத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தார். பின்பாக அல்லாஹ் அதை மாற்றுகிறார். இனிமேல் வந்து உனக்கு சொந்த மகன் கிடையாது, இனிமேல் மகன் என்று சொல்லக்கூடாது. யார் வளர்ப்பு மகனை வளர்த்தாலும் அவர் யார் தந்தையோ அப்படி சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்தது. இன்னைக்கு உலகம் எப்படி இருக்கு? இன்னைக்கு இங்கே நடைமுறையில் ஒரு விஷயத்தை இருக்கு, அதை நம்ம நம்புகிறோம். நாளைக்கு ஒருத்தர் வந்து இது இல்லை, நான் இப்படி தான் நீங்கள் நம்பணும்னா அது என்ன மாற்றது தானே அர்த்தம். அதுக்கு முன்னாடி மகன் தானே நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் தோ ப்ராஃபட் ஹஜரத் முகமது அவர்களும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அதை மாற்றினது யார்? அல்லாவா இல்லையா? அப்போ அது வரைக்கும் மருமகள் தானே. மருமகள்னு இருந்தவங்க அதுக்கு பிறகு தான் மருமகள் இல்லைன்றாங்க. அதையும் ப்ராஃபட் முகமது மறைத்தார்கள். Actually, they were saying that how come without relationship of husband and wife, without sexual relationship, it can't be husband and wife. But you know, the basic thing, how the relationship happens, it seems that Allah doesn't know the basic relationship. If a child sucks the milk and she can become a mother, the mother can be the woman from where that child child sucks milk and she can become mother. So this kind of illogical things that he has said, and they were asking about that how the adoption son will never become the son. What was that? It was the practice even till the time of Hazrat Muhammad. Why that verse revealed? The verse was revealed only because of that. Actually, they used to have the adopted son as their own sons, and that's why the verse was revealed. இன்னைக்கு உலக நடைமுறை பற்றி பேசும்போது நான் உலக நடைமுறையிலே கேட்குறேன். இன்றைக்கி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, காலையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கிறான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில். இல்லைங்க நாங்கள் இன்னும் உடல் உறவு பண்ணலை, அதுக்கப்புறம் கணவன் மனைவி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க யாராவது சொல்லுவீங்களா? யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. முதல்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வருவான், காலையிலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவான். இன்றைக்கி எல்லா இதுலேயுமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கணவன் மனைவி, அதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? இல்லை இவங்க உடலுறவு கொள்ளவில்லை, அதனால் இன்னும் அவர் கணவராகவில்லை, அவருடைய மகள் இவனுக்கு அந்த பெண்ணுடைய மகள் இவனுக்கு மகளாக முடியாது, ஏன்னா இன்னும் உடலுறவு கொள்ளவில்லை. அது முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நாங்கள் அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம். இப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா? ஒரு கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்துட்டாலே அது வந்து அவன் உடலுறவு கொள்றானா கொள்ளலையாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அவன் திருமணம் நடந்து விட்டால் அவன் வந்து கணவன் தான் மனைவி தான். இதுதான் எல்லா இதுலேயும் இருக்கிறது. இது என்ன புதுசாக ஒரு கதை சொல்கிறீங்க? உடலுறவு கொண்டாதான் கணவன் மனைவி, இது என்ன இது புது கதை? யார் சொல்லி கொடுத்தாதிய? உலகத்தில் அப்படி நடைமுறையில் இருக்கா? இந்த சட்டமாக நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. If their marriage, we see in these days that we see, if somebody gets married and he has to go and register that he is the husband, he is the wife, and doesn't mean that for that if they register itself and they are the husband and wife, then you are saying until they have the sexual intercourse, they are not husband and wife. What kind of logic is this? If they are getting married and they will just register as husband and wife, that time itself they become husband and wife. இப்போ அடுத்தது சாட்டனிக் வேர்சஸ் வச்சோன்னே இது சொன்னது யாருன்னு பார்க்கணும். இது முகமது அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களா? இப்படி இருந்தால் வைங்க அப்படின்னாங்க. நம்ம மந்திரம் ஹதீஸ், சூனிய ஹதீஸ் வச்சோம். சூனிய ஹதீஸ் யார் காலத்தில் சொல்லப்பட்டது? இப்னு உமர் ரலியா அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது. புகாரில் இந்த ஹதீஸ் வருது. ஆயிஷா அவர்கள் சொன்னார்கள். இவங்க யார்? முகமது அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க இல்லையா? அவங்க சொன்னது தான் சூனிய ஹதீஸு.
அடுத்தது அதே ஆயிஷா அவர்கள் தான் மறுபடியும் சூனி ஹதீஸை சொல்கிறாங்க. ஆயிஷா அவர்களே கிட்டத்தட்ட நிறைய இடத்துல சொல்கிறாங்க இந்த சூனி ஹதீஸை பற்றி. ஆயிஷா அவர்கள் முகமது அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க இல்லையா? When we said satanic verses, they said, who said that? You know, no, the person has to say who lived during the time of Hazrat Muhammad. Then we asked about the witchcraft hadith, that the witchcraft hadith. Who said that? Even Aisha has said, even Umar has said. So who all are they? They didn't live during the time of Hazrat Muhammad or what? நான் அப்போ உடனே சொன்னார் அவங்க காலத்தில் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு. இவரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு. 1986 அண்ணாஜாதுங்கிற ஒரு புத்தகத்துக்கு இவர் பதில் எழுதுறார். தீர்ப்புகள், மார்க்க தீர்ப்புகள். என்ன மார்க்க தீர்ப்பு? மௌலவி பிஜே தைனுல் ஆபின் அவர்கள் எழுதுறாங்க. அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதர், இவர் தீர்ப்பாளியாக ஒரு மௌலவியாக இருக்கிறனால இவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. நபி அவர்களுக்கே சூனியம் செய்யப்பட்டதாக ஒரு ஆலிம் சொன்னாரே, அது உண்மையா? உண்மை என்றால் மன உறுதி உள்ளவர்களையும் அது பாதிக்குமா? இப்படின்னு ஒரு தொண்டியிலிருந்து ஒருத்தர் கேட்குறார். பதில்: நபி அவர்கள் சூனியம் செய்யப்பட்டு அதனால் பட்டார்கள் என்ற செய்தி புகாரி உட்பட பல ஹதீஸ் நூல்களில் காணப்படுகிறது. அது உண்மைதான். 1986 In 1986, there was a question raised to P.J. Maulavi sir, because he was an editor or a writer in a magazine, and there was a question about this witchcraft. It seems that witchcraft was done against Hazrat Muhammad, and then he was affected. So what was that? And he was saying, oh, these all stories in Bukhari, and it is true. ஒருவேளை அது மட்டும் நிறுத்தியிருந்தாருன்னா இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறது கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரகிள் இருந்திருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிற விஷயம் தான் இப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனையான விஷயம். என்ன தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிறார்? நபி அவர்களுக்கு இவ்வாறு ஏற்படுத்தியதன் மூலம் நாம் ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சூனியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கபறுகளுக்கு செல்பவர்கள் அங்கே சூனியம் நீக்கப்படும் என்று கூறுவது பொய் என்பதை இதன் மூலம் புரியலாம். நபி அவர்களே தனக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்ட சூனியத்திலிருந்து தானே தப்பித்துக் கொள்ள முடியவில்லை எனும்போது மற்ற நல்லடியார்களால் என்ன செய்ய இயலும்? நபிக்கு நாளைய முடியல, அப்போ என்ன செய்ய முடியும்? அடுத்தவர் சொல்றாரு, குரான்ல சூரத்துல் ஃபலக், சூரத்துல் நாஸ் 113 114 அத்தியாயங்கள் ஆகிய இரு சூறாக்கள் போதிக்கின்ற அடிப்படையில் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டிருங்கள். அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது. உங்களுக்கு ஏதாவது சூனியம் பிடிக்குமா இருந்தால் உங்களால் நீங்களே வந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. சூரத்துல் ஃபலக், சூரத்துல் நாஸ் ஆகிய குரானுடைய 2 அத்தியாயங்கள் சொல்லுகிற அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் முடிச்சு ஊதுகிற பெண்களிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பை தேடிக்கொண்டிருங்கள். அப்பொழுதுதான் அது மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். மிச்சம் அல்லாஹ் தான் நம்மளை விடுவிக்கணும். ஏன்னா முகமது அவர்களையே அவரால் விடுவிக்க முடியல. அதான் அவர் சொல்ற மேட்டர். So in that matter, actually, if he stopped with that first line, that is okay. But the other thing he says, even Hazrat Muhammad was not able to free himself from that magic power. And so what you can do according to Quran 114 113, you just pray to Allah and then you can be saved from all this witchcraft. That was his answer in that time. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? குர்ஆனுடைய 2 அத்தியாயங்களும் சூனியத்தை பற்றி பேசுகிறது. 113 114 அத்தியாயங்கள். அந்த அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்கிறது? முடிச்சு ஊதுகிற பெண்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தேடிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 அத்தியாயங்களை ஓதி உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன அர்த்தம்? So what it means, Quran chapter 113 114 speaks about witchcraft, and he has given the answer also. And in that you just believe in Allah and pray to Allah and you be safe from all this witchcraft. That is what his answer. இப்போ என்ன சொன்னாரு? அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கா, அந்த காலத்துலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆயிஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த காலத்தில் நீங்களும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. He asked whether they said it in that time. That time also they said, Aisha Ali said, and Umar Ali said, and in these days you also have said that. இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது என்ன?